오늘도 쌀쌀한 겨울 날씨 가운데 주일을 성수하기 위해 주의전에 나오신 우리 모든 성도님들께 하나님의 크신 은혜와 축복이 함께 하시길 바랍니다. 지난주 새벽 기도 시간에 제가 여러분들에게 조엘 오스틴 목사의 긍정의 힘이라는 책을 소개했습니다. 제가 박사과정을 공부하기 위해서 미국 교회를 방문한 적이 있었는데 그때 미국의 여러 도시와 여러 교회들과 여러 선교단체 현장들을 방문하게 되었습니다. 그때마다 공항에서 발견한 가판대의 책에 바로 이 긍정의 힘이라는 책이 진열돼서 판매되고 있는 모습을 보았습니다. 그런데 이 진열대에 여러 책을 전시해서 판매하는 것이 아니라 오직 이 긍정의 힘 한 책만 놓고 판매하는 것을 보면서 제가 큰 충격을 받은 적이 있습니다. 9.11 테러로 인해서 미국 사람들이 큰 상처를 입었습니다. 왜냐하면 일본에 의해서 하와이 호놀루가 공격을 당한 이후에 미국 본토가 직접 테러를 당한 것은 어떻게 보면 9.11이 처음이었기 때문입니다. 우리도 9.11의 그 충격을 지금도 그 장면을 잃어버릴 수가 없습니다. 제가 미국에 가서 직접 그 9.11 테러의 현장들을 살펴보면서 특별히 맨하탄에 쌍둥이 빌딩이 있었던 그곳을 돌아보면서 미국 사람들이 당시에 겪었던 충격이 얼마나 컸을까라는 생각을 해보게 됩니다. 우리나라로 이야기하자면 여의도나 아니면 강남 테헤란로에 있는 가장 큰 빌딩 두 채가 만약에 테러범들에 의해서 공격을 당했다면, 즉 여의도에 있는 63 빌딩이나 요즘 강남에 있는 롯데 그 큰 건물이 만약에 테러범들의 그 비행기에 의해서 그것도 승객을 태우고 있는 그 비행기를 납치해서 그들이 건물과 충돌하는 그런 테러 행위를 만약에 대한민국에 벌어진다면 우리나라 사람들이 우리가 얼마나 큰 충격을 받았겠습니까? 미국 사람들이 9.11 테러로 큰 충격을 받아서 상처를 입었을 때 그 미국 사람들에게 위로하고 격려한 책이 바로 긍정의 힘이라고 하는 책이었습니다. 조엘 오스틴 목사는 이 긍정의 힘이라는 책을 통해서 미국 사람들을 어떻게 격려하고 위로했을까요? 제가 오늘은 그 조엘 오스틴 목사가 이야기하는 3분짜리 영상을 여러분에게 소개하도록 하겠습니다. 3분 동안 영상을 같이 보겠습니다. Words are like seeds. When you speak something out, you give life to what you're saying. If you continue to say it, eventually that can become a reality. Whether you realize it or not, you are prophesying your future. And this is great when we're saying things like, I'm blessed, I'm strong, I will accomplish my dreams. That's not just being positive, you are prophesying victory, prophesying success, prophesying new levels. Your life will move in the direction of your words. But too many people go around prophesying just the opposite. I never get any good breaks. I'll never get back in shape. Business is slow. I'll probably get laid off. Flu season is here. I always get it. They don't realize they are prophesying defeat. It's just like they're calling in bad breaks, mediocrity, lack. You are planting seeds when you talk. At some point, you're going to eat that fruit. My challenge is make sure you're planting the right kind of seeds. If you want apples, you have to sow apple seeds. If you want oranges, you can't plant cactus seeds, poison ivy seeds, mushroom seeds. You're going to reap fruit from the exact seeds that you've been sowing. In other words, you can't talk negative and expect to live a positive life. You can't talk defeat and expect to have victory. You can't talk lack, not enough, can't afford it, never get ahead, and expect to have abundance. If you have a poor mouth, you're going to have a poor life. You can talk yourself out of your destiny. Negative words can keep you from becoming who you were created to be. Don't fall into that trap. Quit calling in defeat. Quit talking about how it's not going to happen. You should write down your goals. Write down what you want to see happen in life. Any areas that you're struggling in,
where you need to improve, write it down like it's already done. And then every day, declare that decree. Read over it a couple of times out loud. It's not enough to just think it. Something happens when we speak. You have to prophesy your future. I am strong. I am healthy. I am in shape. I am full of energy. I am passionate. I am talented. Those words will get down on the inside of you. They'll not only change your outlook, but they will change who you are. Your words will become your reality. 여러분, 조엘슨 목사가 여러 가지 이야기했지만 부정적인 것에 자기의 인생을 맡기지 말고 긍정적인 것에 자기의 인생을 맡기라는 것입니다. 불평을 하면서 만족하지 못하면서 비난하고 정죄하는 그런 자리에서 자기를 파괴하도록 내버려 두지 말라는 것입니다. 즉 조엘슨 목사는 이 긍정임이라는 책에서 당신이 꿈을 이루고 성공하고 행복을 이루기를 원한다면 온전한 오늘을 사는 것이다. 최선을 다해서 오늘을 살 때 보다 더 나은 내일이 찾아온다. 누구나 할 수 있다. 어떤 상황에 처해 있든 어떤 고난을 겪고 있든지 상관없다. 누구라도 지금 당장 최선의 삶을 살 수 있다. 부정적인 측면에다가 초점을 맞춘 채 자신은 약하고 자격 없는 사람으로 생각하며 살아가는 사람들이 얼마나 많은가. 그들은 자존감이 약하다. 자신이 행복할 수 없는 이유와 조건을 귀신같이 찾아낸다. 이런저런 이유를 내세우면서 행복한 삶을 먼 미래로 미루는 사람도 있다. 언젠가는 내 인생이 풀릴 거야. 언젠가는 하나님과 좋은 관계를 맺고 하나님의 복을 더 많이 누리게 될 거야. 그러나 언젠가는 결코 찾아오지 않는다. 우리에게는 오직 오늘뿐이다. 과거는 바꿀 수 없고 미래는 어떤 모습인지 알 수가 없다. 우리가 능력을 발휘할 수 있는 시간은 바로 오늘뿐이다. 원래 이 긍정의 힘이란 책의 제목이 Your Life, Your Best Life Now라는 그런 책입니다. 지금 이 순간이 최고다라는 뜻입니다. 내가 지금 이 순간에 가장 행복하고 가장 기쁘고 이 순간이 가장 소중한데 내가 이 순간에 그런 삶을 살지 못하다면 과거나 미래가 중요한 것이 아니다라는 이야기합니다. 아주 영상의 내용을 보면 좀 미국적인 그런 표현이 듬뿍 담겨져 있는 것을 보게 됩니다. 이 긍정의 힘이라는 책을 또 이 영상을 한마디로 요약한다면 지금 이 순간에 긍정적인 삶을 살아가는 것, 그것이 진정한 인생의 행복한 삶을 사는 것이다 라고 이야기할 수 있습니다. 지금 이 시간을 최고의 시간, 가장 소중한 시간으로 만들어라 라는 뜻입니다. 저는 이 말을 이렇게 바꾸고 싶습니다. 지금 내가 있는 이 시간을 최고의 은혜 받는 시간으로 만들어라. 지금 이 순간 2024년 오늘 바로 이 시간이 내 인생에 있어서 가장 행복한 시간이다. 가장 소중한 시간이다. 그런 마음과 과거를 가지고 살아가는 것입니다. 즉 지나왔던 과거의 시간이 나의 인생의 행복한 시간이 아니고 나의 앞으로 미래에 주어질 그 미래의 어느 시간이 나의 인생의 행복한 시간이 아니라 바로 지금 이 시간에 가장 소중하고 가장 행복하게 내가 살아가지 못한다면 바로 과거도 미래도 나를 행복하게 해줄 수 없다는 것입니다. 여러분 야곱이 야복강에서 천사와 씨름할 때 바로 그 시간이 야곱의 인생에 있어서 가장 소중한 시간이라는 것입니다. 즉 야곱이 과거에 아버지와 있을 때 아니면 삼촌 라반에 있을 때 아니면 그가 연애할 때가 가장 소중한 시간이 아니라 지금 하나님과 씨름할 때가 가장 소중한 시간이었고 모세에게는 홍해바다를 건너는 그 순간이 바로 이 모세의 인생에 있어서 가장 소중한 시간이었어요. 왜냐하면 하나님의 놀라운 권능과 능력을 체험하는 시간이었기 때문입니다. 한나가 기도할 때 하나님께서 한나의 기도를 들어주시고 응답해 주셨습니다. 그래서 한나가 사무엘을 낳게 되었습니다. 한나가 기도하던 바로 그 시간 하나님이 그 기도를 들어주던 바로 그 시간이
한나의 인생의 최고의 시간이라는 것입니다. 지난주 함께 나눴던 오베데돔이 하나님의 법궤를 모시는 그 시간, 이 오베데돔이 원하는 것은 아니었지만 억지로 마지못해서 어쩔 수 없이 법궤를 모셨지만, 그러나 그 법궤를 모시는 그 시간이 오베데돔에게 가장 귀하고 가장 소중한 시간이라는 사실입니다. 다윗이 법궤를 예루살렘으로 모실 때 그가 옷을 벗고 기뻐서 춤을 추며 노래를 불렀습니다. 얼마나 기뻤으면 이 다윗이 채신머리도 없이 왕이 그와 같은 일을 했을까요? 그 순간이 가장 기쁘고 가장 행복한 시간이었기 때문입니다. 신약성경의 시몬과 안나가 성전에서 예수님을 만났을 때 그들이 평생 기도하며 기다렸던 메시아를 직접 눈으로 뵙게 되는 그 시간이 그들의 인생에 있어서 가장 기쁘고 행복한 시간이었습니다. 바디메오가 예수님을 만났을 때, 그리고 수로보니게 여인이 예수님을 만났을 때, 삭개오가 예수님을 만났을 때, 12년 동안 혈루증을 앓던 여인이 예수님을 만났을 때, 바울이 다메섹에서 예수님을 만났을 때, 그 시간이 그들의 인생에 있어서 최고의 순간이고 가장 아름답고 가장 소중한 시간이었다는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 성경에 등장하는 수많은 인물들의 최고의 인생의 시간은 언제였을까요? 바로 예수님을 만날 때였습니다. 근데 오늘 성경 말씀을 보게 되면 예수님을 만났던 유대인들의 이야기를 우리에게 소개해 주고 있습니다. 어느 날 예수님이 회당에 찾아오셔서 유대인 남자들이 흔히 하는 회당의 관례에 따라서 성경을 읽으시고 설교를 하게 되었습니다. 그런데 예수님께서 바로 그 말씀을 전하셨을 때 이 회당에서 무슨 일이 일어났을까요? 유대인들이 수천 년 동안 기다려오고 간절히 사모하고 기다렸던 바로 메시아, 그분이 오신 것입니다. 즉 오래된 예언이 자기 눈앞에 지금 성취가 되고 꿈이 이루어진 것입니다. 최고의 기회가 그들에게 온 것입니다. 은혜의 자리, 자기의 인생의 가장 소중한 시간이 지금 눈앞에 펼쳐지게 된 것입니다. 왜 그렇습니까? 예수님을 눈으로 뵐 수 있게 된 것입니다. 예수님을 눈으로 만나게 된 것입니다. 예수 그리스도 메시아가 지금 자기 눈앞에 오신 것입니다. 자기 인생의 가장 소중한 시간, 가장 은혜 받을 수 있는 시간, 꿈이 이루어지는 시간이 자기 앞에 펼쳐지게 된 것입니다. 여러분, 이날 회당에서 도대체 무슨 일이 일어났을까요? 예수님은 소문이 났습니다. 즉 우리가 14, 15절을 같이 읽지 않았지만 그 말씀을 보게 되면 사방에 예수님에 대한 소문이 퍼졌고, 그리고 예수님이 여러 회당에서 가르치실 때 많은 사람들이 예수님을 칭송했습니다. 예수님의 가르침에 놀랬고, 그리고 예수님의 가르침을 통해서 예수님이 메시아이라는 사실을, 우리가 기다리던 그분이라는 사실을 알게 되었습니다. 그리고 오늘 그분이 회당에 찾아오셔서 말씀하셨습니다. 여러분, 예수님이 뭐라고 말씀하셨을까요? 18절, 19절 다 같이 우리가 함께 다시 한번 이사야서의 말씀을 함께 봉독합니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를, 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 아멘. 여러분, 메시아에 대한 예언, 메시아에 대한 유대인들의 꿈이 지금 눈앞에 이루어진 것입니다. 예수님께서 이 말씀을 읽으시고 오늘 너희에게 이것이 이루어졌다라고 말씀하고 있습니다. 너희가 메시아를 기다렸느냐? 그 메시아가 왔다. 그 메시아가 바로 나고 너희들은 지금 나를 눈으로 보고 있지 않느냐? 너희들이 기도하고 꿈꾸고 기대했던 일들이 지금 눈앞에서 이루어졌다라고 예수님은 선포를 하십니다. 여러분, 22절에 그 말씀을 들은 유대인들의 반응을 우리에게 소개해 주고 있습니다. 22절 다 같이 함께 봉독합니다. 그들이 다 그를 증언하고 그의 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐. 아멘. 사람들이 모두 모여 예수를 칭찬하고 그가 하시는 은혜의 말씀에 탐복했다. 그러면서 저 사람이 요셉의 아들이 아닌가 수군거리기 시작했다.
예수님의 말씀에 큰 충격을 받았습니다. 큰 은혜를 받았습니다. 여러분, 이날 회당은 은혜를 받아야 될 자리고 그들에게 있어서 운명적인 자리인 것입니다. 그들의 인생에 가장 기쁘고 행복한 순간이 지금 그들 앞에 펼쳐지게 된 것입니다. 왜냐하면 수백 년 동안 기다렸던, 기대하고 있었던 그들의 꿈이 지금 눈앞에 이루어졌기 때문입니다. 그러나 그들은 예수님이 요셉의 아들이 아닌가, 즉 예수님에 대해서 수군거리기 시작했습니다. 예수님의 설교를 다 들었을 때 그들은 오히려 지금까지 예수님을 칭찬하고 은혜에 탐복했던 반응과 다르게 변화되고 있는 것을 보게 됩니다. 28절에 보니까 그들이 다 크게 화를 냈고 29절에 보니까 산 낭떠러지로 끌고 가서 밀쳐서 떨어뜨리고자 했다. 즉 예수님을 산 벼랑에 끌고 가서 거기서 밀쳐 떨어버리려고 했다. 즉 예수님을 테러하고 예수님을 죽이려 했다는 사실을 우리에게 이야기하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 지금 눈앞에 누가 있습니까? 예수 그리스도, 그분이 와 계십니다. 그들이 기대했던 그 일이 지금 눈앞에 이루어지게 된 것입니다. 그들의 인생에서 가장 최고의 순간이 지금 눈앞에 펼쳐지고 있는 것입니다. 가장 은혜 받을 수 있는 자리, 가장 기쁨이 있는 자리, 가장 축복이 있는 자리, 일생일대에 다시 오지 않을 바로 그 순간이 지금 눈앞에 그들의 인생의 최고의 순간이 펼쳐지고 있는 것입니다. 그런데요, 그들이 예수님을 몰라봅니다. 그들이 예수님의 말씀을 거부합니다. 예수님을 배척합니다. 심지어 예수님을 죽이려고 하고 있습니다. 예수님을 통해서 이 시간에 받아야 될 최고의 은혜와 축복을 받지 못한 채 하나님은 예수 그리스도를 보내시고 그 예수 그리스도를 통해서 그들의 인생에 있어서 최고의 아름답고 축복된 시간을 그들에게 허락해 주었지만 은혜 받아야 될 그 자리에서 그들은 은혜를 받지 못하고 오히려 예수님을 죽이려고 하는 어리석은 짓을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 예수님을 통해서 받을 은혜와 축복을 걷어차는 어리석고 미련하고 그리고 바보스러운 짓을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 우리 인생에 있어서 가장 소중한 시간은 과거가 아닙니다. 여러분이 과거에 아름다웠던 추억을 들추면서 나는 그때가 좋았어, 그때가 행복했어, 그때가 아름다웠어 라고 이야기할지 모릅니다. 그러나 과거가 아무리 좋았다고 해도 그 과거는 오늘날 여러분의 현재와 미래를 바꿀 수가 없습니다. 우리 인생에서 가장 소중한 시간은 언제일까요? 바로 이 시간입니다. 내가 지금 영광교회에 와서 주일 예배를 드리고 있는 이 시간이 나의 인생에 있어서 가장 소중한 시간이고 나의 인생에 있어서 가장 소중한 장소는 바로 여기 영광교회 천국 모델하우스, 바로 천국의 자리, 바로 이 자리인 것입니다. 나의 인생에 있어서 가장 소중한 사람은 과거에 내가 알아고 만나고 관계를 맺었던 사람들이 아니라 지금 바로 이 시간에 나와 함께 있는 사람들입니다. 가정에서 나와 함께 있는 사람, 교회에서 나와 같이 함께 신앙생활하고 있는 지금 이 시간에 교우들, 그리고 직장에서 사회에서 나와 함께 살아가고 있는 그 순간순간의 사람들이 나의 인생에 있어서 가장 소중한 사람이고 가장 감사해야 될 사람이고 나에게 가장 축복을 주는 사람이라고 하는 사실입니다. 근데 우리는 언론이나 TV나 먼 이야기를 들으면서 나하고 아무런 상관이 없는 사람들은 좋게 생각하면서 매일 나하고 함께 부딪히는 아내와 남편과 그리고 가족과 그리고 친구와 교우와 이웃들에 대해서는 온갖 흠을 다 잡고 불평과 비난을 늘어놓으면서 살아가고 있는 우리 자신들의 모습을 발견하게 됩니다. 조혜로스 목사의 이야기처럼 현재를 긍정하지 않고 과거의 불평과 불만이 나를 지배하도록 맡겨두고 있는 사람들이 얼마나 많습니까? 지금 이 시간이 가장 소중한데 이 시간을 감사함으로 받아들이지 못해. 지금 이 시간에 나와 함께 있어주는 사람이 나의 인생에 있어서 가장 소중한 사람인데 나와 함께 있는 사람에 대해서는
온갖 불평과 불만을 다 늘어놓으면서 텔레비에, 소설에, 드라마에, 인터넷에 나하고 아무런 상관없는 사람들에 대해서는 긍정하고 칭찬하고 좋게 생각하는 잘못된 생각을 가지고 살아가는 사람들이 얼마나 많습니까? 제가 오늘 원래 설교 제목을 지금 바로 이 시간 나를 은혜 받는 자리에 세우세요 라고 이름을 정했다가 설교 제목이 너무 그래서 지금 바로 이 시간을 생략할 수밖에 없었습니다. 여러분, 지금 바로 이 시간 나를 은혜 받는 자리에 세우시는 여러분이 되시기 바랍니다. 2024년도가 여러분의 인생에 있어서 가장 소중한 한 해입니다. 여러분, 2023년까지는 아무런 의미가 없어요. 이미 지나간 것입니다. 우리가 어떻게 할 수 없는 시간입니다. 우리가 잊어야 될 시간이고 내려놓아야 될 시간입니다. 2025년부터 이후에 펼쳐질 시간, 우리에게 아직 오지 않은 시간입니다. 그에 무슨 일이 있을지 모릅니다. 그렇기 때문에 2024년이 나의 인생에 있어서 가장 소중한 한 해다라고 생각하시면서 2024년에 나를 은혜 받는 시간이 되시기 바랍니다. 매 주일마다 매일마다 그리고 교회 와서 예배 드릴 때마다 나의 인생의 최고의 자리, 최고의 시간으로 누리시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 매 순간순간마다 최고의 시간으로 하나님께 가장 은혜 받는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그것이 바로 우리가 가져야 될 믿음인 줄 믿습니다. 예수님이 지금 눈앞에 오셨는데, 그리고 예수님이 지금 말씀하시는데 그 예수님을 통해서 은혜를 받지 못하고 예수님이 목수의 아들이 아니냐, 예수님에 대한 과거의 기억을 가지고 그 기억을 통해서 예수님에게 흠을 잡고 예수님에게 불평하고 예수님에게 불만을 늘어놓는 그 불평과 불만이 자기를 지배하고 자기를 은혜 받는데 장애가 되고 있음을 깨닫지 못하는 이 유대인들의 어리석음과 미련함을 우리가 되풀이해서는 안 된다는 사실. 지금 눈앞에 계신 예수님이 가장 소중하고 지금 눈앞에 계신 예수님의 말씀에 내가 은혜를 받아야 되고, 내가 지금 그 예수님을 만나고 예수님과 함께하고 있는 사람들이 나의 인생에 있어서 가장 소중하고, 내가 지금 예수님을 만나 예배드리고 있는 이 회당이, 이 교회가, 이 예배당이 나에게 있어서 가장 소중한 것인데 이것보다 더 좋은 것이 있을 것처럼 생각하고 있는 그 어리석고 미련함에 우리 자신을 맡겨서는 안 된다는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 예수님을 만나는, 그리고 예수님과 함께하는 바로 이 시간이 우리의 인생에서 가장 소중하고 의미 있는 시간인 줄 믿습니다. 예수님을 앞에 놓고 지금 이 시간에 내가 은혜 받는데 실패한다면 은혜를 걷어차버리는 이 어리석은 짓을 하는 유대인들의 이 미련함과 어리석음을 우리 인생에 있어서 되풀이해서는 안 된다는 것입니다. 지금 이 시간을 낭비하지 마십시오. 지금 이 시간을 놓치지 마십시오. 지금 이 시간을 붙잡아야 합니다. 지금 이 시간에 은혜를 받아야 합니다. 지금 이 시간이 나의 인생의 최고의 시간이 되게 해야 됩니다. 그런데 입만 열면 근심 걱정합니다. 하나님이 없는 사람입니다. 입만 열면 불평과 불만을 늘어놓습니다. 은혜도 축복도 없는 사람입니다. 입만 열면 비판을 하고 그리고 비난을 하는 사람이 있습니다. 감사도 좋은 일도 다 없는 사람입니다. 사랑하는 여러분, 2025년도에 여러분이 날마다 시간마다 하나님의 놀라운 능력과 기적을 경험하는 여러분이 다 되시기를 바랍니다. 나는 날마다 기적을 경험한다 라는 책을 쓴 김상수 권사님이라는 분이 계십니다. 30년 동안 외국인 노동자들의 엄마로 외국인 노동자들과 동고동락했던 사람이었습니다. 남편과 함께 필리핀 도우미들에게 복음을 전하기 시작했고, 말레이시아에서 인도네시아 노동자들을 섬기고 그들을 위한 성경 공부 교재를 번역하기도 했고, 2000년부터는 선교회를 세워서 필요한 외국인들의 도움이 있다면 누구든지 조건 없이 돕는 그런 장학사업, 쉼터 운영, 의료 선교를 했습니다. 많은 분들이 이분에게 묻습니다. 어떻게 그 많은 일을 할 수가 있었느냐
라고 묻자 그분이 이렇게 대답했습니다. 모든 것이 주님이 하셨고 오직 기도로 가능했다. 내가 하나님의 말씀을 붙들고 기도하면 하나님은 그 기도를 듣고 응답해 주셨고 나를 하여금 그 모든 것을 감당할 수 있도록 하나님은 나와 함께 해 주셨다. 기도하는 특권을 내가 사용했을 때 하나님은 나의 인생에 날마다 기적을 경험하게 하시고 내가 살아가는 순간순간 최고의 삶을 살아갈 수 있도록 나를 인도해 주셨다라고 이 권사님은 그렇게 고백을 하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 지금 이 시간이 은혜 받는 시간인 줄 믿습니다. 이전 것은 다 지나갔으니 이제 이 시간부터 새로운 일을 시작할 시간입니다. 뒤에 있는 것은 다 잃어버리고 앞에 있는 것을 보고 달려가는 여러분이 다 되시기를 바랍니다. 이 시간, 이 자리, 지금 함께하고 있는 사람, 지금 하고 있는 일들이 우리의 인생에 있어서 가장 소중하고 가장 아름답고 가장 행복한 것인 줄 믿습니다. 무조건 긍정적으로 생각하시고 어떤 일이든지 칭찬하고 무슨 상황이든지 감사하며 살아가게 될 때 하나님은 우리를 은혜의 자리에 세워 주실 줄 믿습니다. 2024년 나를 은혜의 자리에 세우시는 여러분이 되시기 바랍니다. 매 주일마다 나를 은혜의 자리에 세우시는 여러분이 되시기 바랍니다. 매일매일 하루하루를 살아가면서 여러분과 함께하는 모든 사람을 가장 사랑하고 칭찬하고 격려하며 살아가는 여러분이 되시기 바랍니다. 교회에서 만나는 우리 성도가, 가정에서 만나는 우리 가족이, 직장과 사회에서 만나는 나와 함께하는 사람들이 나의 인생의 최고의 사람이고 바로 내가 살아가는 그 시간이 나의 인생에 있어서 가장 소중한 시간이고 내가 은혜 받아야 될 시간인 줄 믿습니다. 2024년도에 여러분이 은혜의 자리에 세우시고 그 자리에서 하나님이 주시는 최고의 행복과 기쁨을 날마다 순간순간마다 누리시며 살아가는 여러분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.